subscribe the channel and hit the bell icon to get the latest video notifications. Hello friends, I am Dr. Javed Khan Pathan once again. Welcome you all in my YouTube channel English Fluent, English learning at next level. Today we are going to start with a new lesson, and this is the remaining part or the second part of our last lesson that we had taken, and the name of the lesson is The Necklace. It is from 9th standard English course book, and we are going to see the remaining part of the story The Necklace. Before going further, we will have a short revision of the story, and after that we will have the detailed explanation of the remaining story in Marathi and English also. So let's start with our revision. The short story The Necklace by Guy de Maupassant takes place in France in the year 1884. Mathilde Loisel lives in a flat or in a simple house with her husband, who works as a clerk for the Ministry of Education. Their lives are not luxurious, but they are not poor. They are merely simple. Mathilde, however, longs to be rich. She envies her friend Jenny, who has a large house and lots of jewelry. One day, her husband brings home an invitation to a party which was arranged by Education Minister. He thinks his wife will be excited to attend such a fancy party, but instead she is upset. She complains that she has nothing suitable to wear to such an magnificent occasion. Her kind husband agrees to give her the 400 francs to get herself a gown, which he had been saving to buy a new rifle. The week of the party, Mathilde seems anxious again. When her husband asks her why, she frets that she has no jewelry to wear with her dress. He suggests that perhaps she could borrow something from her friend Jenny Forestier. Mathilde goes to Jenny's house and picks out a sparkling diamond necklace to borrow. She and her husband attend the party and have a fabulous time there. She loves amazing and dances all night because she was the most beautiful woman present there. Finally, they head home in the wee hours of the morning. When they arrive home, Mathilde realizes that the necklace is missing. Now they could not find the missing necklace. Now up till now, this is the first part of the story. From here now what will happen to them, we are going to see in the second part. As far as Marathi introduction is concerned, मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं तर स्टोरी आपल्या पार्ट 1 मध्ये आपण बघितलेलीच आहे, ज्यामध्ये आपण बघितलं होतं की मथिल्ड नावाची एक खूप सुंदर अशी मुलगी फ्रान्समध्ये राहत होती. ही मुलगी दिसायला इतकी सुंदर होती की तिला आपल्या सुंदरतेचा खूप गर्व होता. परंतु नशिबाचं चक्र म्हणावं की काय की ती एका साध्या कुटुंबामध्ये जन्म घेते, आणि तिची इच्छा नेहमी असते की तिने चांगल्या घरामध्ये जन्म घेतला असता तर तिला खूप चांगला ऐशो आराम आणि सगळ्या गोष्टी भेटल्या असत्या. परंतु अशा छोट्या कुटुंबामध्ये आणि साध्या कुटुंबामध्ये जन्म घेतल्यामुळे तिचं लग्नसुद्धा एका साध्या शिक्षण मंत्रालयामध्ये काम करणाऱ्या शिक्षण अधिकाऱ्यासोबत होतं. ते दोघेही अतिशय साध्या आणि सरळ मार्गाने आपल्या साध्याशा घरामध्ये राहत असत. परंतु मथिल्डाला नेहमी आपल्या या घराचा तिटकारा वाटत असे. तिला नेहमी वाटत असे की तिची मैत्रीण, एक श्रीमंत जी मैत्रीण आहे, जेनी फॉरेस्टियर असं तिचं नाव असतं, तिच्यासारखं ऐश्वर्य तिला का भेटलं नाही, म्हणून ती आपल्या मैत्रिणीकडे जाणं सुद्धा टाळत असते. परंतु एके दिवशी मथिल्डाचा हस्बंड, तिचा पती, एक इन्व्हिटेशन, एक आमंत्रण घेऊन येतो. जे आमंत्रण त्यांना एज्युकेशन मिनिस्टरकडून, शिक्षण मंत्र्यांकडून भेटलेलं असतं. त्यांच्या घरी त्यांनी एक मोठी पार्टी ठेवलेली असते, एक मोठा कार्यक्रम ठेवलेला असतो. त्या कार्यक्रमाचं ते आमंत्रण असतं. हे आमंत्रण बघून मथिल्डा खुश होईल असं तिच्या पतीला वाटत असतं, परंतु ती खुश न होता ते आमंत्रण फेकून देते आणि रडायला लागते. याचं कारण ज्यावेळेला मथिल्डाचा हस्बंड तिला विचारतो त्यावेळेला ती सांगते की एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमाला जाण्यासाठी माझ्याजवळ चांगले कपडेसुद्धा नाहीत.
मग मी कशाला या कार्यक्रमाला येऊ. यावर मथिल्डाचा हसबंड तिला म्हणतो की तुझ्या चांगल्या कपड्यांसाठी तुला किती पैसे लागतील ते मला सांग. त्यावर ती त्याला 400 फ्रँक्सची मागणी करते. एवढेच पैसे मथिल्डाच्या हसबंडने तिच्या स्वतःसाठी गन घेण्यासाठी किंवा रायफल घेण्यासाठी ठेवलेली असते. परंतु आता आपल्या बायकोच्या जिद्दीपोटी ते पैसे तो तिला देऊ करतो. 400 फ्रँक घेऊन मथिल्डा एक खूप सुंदर असा गाऊन विकत घेते, खूप चांगला असा ड्रेस विकत घेते. परंतु पार्टीचा आता दिवस उजाडणार त्याच्या 2-3 दिवसाआधी ती पुन्हा नाराज दिसत असते. मथिल्डाचा हसबंड तिला पुन्हा विचारतो की तुझ्या नाराजीचं कारण काय आहे. आता तर तुझ्याजवळ खूप चांगला ड्रेस आहे. यावर ती म्हणते ड्रेस तर माझ्याजवळ आलेला आहे, परंतु माझ्याजवळ आता चांगला हार किंवा कोणतं आभूषण माझ्या गळ्यामध्ये घालण्यासाठी नाही आहे. यावर मथिल्डाचा हसबंड तिला म्हणतो की तू तुझ्या मैत्रिणीकडे एखाद्या हारची मागणी का करत नाही. जेनी फॉरेस्टियर जी श्रीमंत मैत्रीण आहे ती तुला मदत करू शकते असं तो तिला सुचवतो. मथिल्ड आपल्या मैत्रिणीकडे जाते आणि ती तिच्याकडे हार वगैरेची विचारपूस करते आणि त्याच मैत्रिणीकडून ती अतिशय सुंदर असा हिऱ्यांचा हार तिच्याकडून उसना घेते आणि हार घेऊन ती आपल्या घरी येते आणि त्या पार्टीमध्ये ज्या दिवशी पार्टी असते त्या दिवशी जाते. त्या पार्टीमध्ये ती खूप खुश असते कारण तिथे सर्वात सुंदर दिसणारी ती एकमेव स्त्री असते. खूप चांगला असा ड्रेस आणि त्याच्यावर असलेला तो हार हा तिच्यावर खूप शोभून दिसतो. सगळे तिच्याकडे बघून जळत असतात. यावर ती खूप खुश असते आणि पार्टीमध्ये बेभान होऊन नाचते. तिथून घरी ज्या वेळेला ते परत येतात त्यावेळेला ती आरशामध्ये शेवटचं आपले कपडे जे काही घातलेले असतात त्यांकडे बघते कारण तिचं जी काही मौज मजा असते ती संपलेली असते. आरशामध्ये बघत असताना तिला आश्चर्याचा धक्का बसतो आणि बघते तर काय तिच्या गळ्यामध्ये तो हिऱ्यांचा हार काही दिसत नाही. हे बघून ती आपल्या पतीला ओरडून बोलावते आणि त्याला जी काही हकीकत आहे ती सांगते आणि इथे पार्ट 1 संपतो. आता यानंतर तिच्यासोबत काय घडतं हे आता आपण बघणार आहोत. पार्ट 2 मध्ये या सगळ्या गोष्टी आपण बघणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया पार्ट 2. They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. आता हा हरवलेला हार जो आहे ते कुठे कुठे शोधतात. They looked in the folds of her dress. तिच्या ड्रेसचे जे काही फोल्ड्स असतात, ज्या काही घड्या पडलेल्या असतात त्या घड्यांमध्ये तो हार ते शोधण्याचा प्रयत्न करतात. इन द फोल्ड्स ऑफ हर क्लोक, किंवा तिने जो काही आपल्या ड्रेसच्या वरती एक कोट घातलेला असतो त्या कोटच्या फोल्ड्समध्ये घड्यांमध्ये ते बघतात की त्याच्यात तर तो हार हरवलेला नसेल का. इन हर पॉकेट्स, तिच्या खिशांमध्ये ते बघतात. एव्हरीवेअर, सगळीकडे तो हरवलेला हार बघतात. बट दे कुड नॉट फाइंड इट, परंतु तरीसुद्धा तो त्यांना काही भेटत नाही. आर यू शुअर यू स्टील हॅड इट ऑन वेन यू लेफ्ट द हॉल, ही आस्क्ड. मथिल्डाचा पती तिला विचारतो, आर यू शुअर, तुला खात्री आहे का, यू स्टील हॅड इट ऑन वेन यू लेफ्ट द हॉल, आपण ज्यावेळेला हॉल सोडला होता तर तो हॉल ज्यावेळेला सोडला त्यावेळेला तो हार तुझ्या गळ्यामध्ये होता का. यस, आय टच्ड इट इन द हॉल ॲट द मिनिस्ट्री. हो, त्या हॉलमध्येच मिनिस्ट्रीमध्ये ज्यावेळेला आपण डान्स वगैरेचा कार्यक्रम होता त्या ठिकाणी त्या पार्टीमध्ये मी तो हाताला लावून टच करून बघितलेला होता. बट इफ यू हॅड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी वुड हॅव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कॅब. परंतु आता समोर नवरा म्हणतो, बट इफ यू हॅड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, जर तो रस्त्यावर पडला असता, आपण तो एकटे घरी येत होतो, वी वुड हॅव हर्ड इट फॉल, तो खाली पडताना आपण बघितला असता. इट मस्ट बी इन द कॅब, परंतु मला असं वाटतं तो आपल्या टॅक्सीमध्ये राहिला असेल. यस, दॅट्स प्रोबेबली इट, मलाही असं वाटतं, कदाचित तो तिथेच असेल. डिड यू टेक हिज नंबर, तू त्या टॅक्सीचा नंबर घेतला होता का. नो, मथिल्ड म्हणते नाही. दे स्टेड ॲट ईच अदर स्टंट, ते दोघेही एकमेकांकडे बघतात. स्टेअर म्हणजे एकमेकांकडे कटाक्ष टाकतात, निरखून बघतात. स्टंट आणि आश्चर्यचकित नजरेने ते एकमेकांकडे बघतात, कारण आता त्यांच्याजवळ कोणताच ॲड्रेस वगैरे काहीच नसतो त्या कॅबचा सुद्धा. आता कुठे शोधणार. ॲट लास्ट लॉयसेल पुट हिज क्लोथ्स ऑन अगेन. मग शेवटी मिस्टर लॉयसेल जे असतात, मथिल्डाचा जो पती असतो, तो पुन्हा आपले कपडे परिधान करतो. आय एम गोईंग बॅक, आणि म्हणतो मी परत जातो.
he said. Over the whole route we walked and see if I can find it. त्या रस्त्यावर जिथून आपण आलेलो आहोत त्या रस्त्यावरती आपण बघूयात कुठे कुठे आपण थांबलो होतो, काय काय झालं होतं, त्याच्यावर पूर्ण मी शोधतो आपला हार कुठे भेटतो का ते. समोर काय होतं ते बघूया. He left. She remained in her ball dress all night, her mind blank. तो तिथून निघून जातो and she remained in her ball dress all night. आणि मथिल्ड जी असते ती आपल्या त्या बॉल ड्रेसमध्येच त्या पार्टीमध्ये जो ड्रेस परिधान केलेला असतो त्याच ड्रेसमध्ये रात्रभर तशीच असते. हर माइंड ब्लॅक आणि डोकं तिचं काही चालत नाही. हर हजबंड रिटर्न ॲट अबाउट 7 o'clock. तिचा पती सकाळी 7 वाजता घरी परत येतो. ही हॅड फाउंड नथिंग. त्याला काहीच सापडत नाही. ही वेंट टू द पोलीस. तो पोलिसांकडे जातो. टू द न्यूजपेपर्स. पेपरवाल्यांकडे जातो. टू ऑफर अ रिवॉर्ड. ज्याला कोणाला हार भेटेल त्याला बक्षीस द्यायचं. रिवॉर्ड म्हणजे बक्षीस. त्याला बक्षीस जाहीर करतो आणि न्यूजपेपरवाल्याला सांगतो की ही बातमी त्यामध्ये टाका. टू द कॅब कंपनीज. जितक्या काही टॅक्सींच्या कंपन्या असतात त्या सगळ्या कंपन्यांकडे तो जातो. एव्हरीवेअर द टायनिएस्ट ग्लिमर ऑफ होप लेड हिम. जिथे जिथे त्याला आशेचा छोटासा जरी किरण दिसत असेल त्या ठिकाणी तो जातो आणि तो हार शोधण्याचा प्रयत्न करतो. शी वेटेड ऑल डे. ती पूर्ण दिवसभर वाट बघत बसते. इन डिस्पेअर ॲट धिस फ्राइटफुल डिझास्टर. आणि निराशेने हे जे काही तिच्यासोबत भयंकर घटना घडलेली असते, फ्राइटफुल डिझास्टर म्हणजे उद्ध्वस्त करून टाकणारी घटना तिच्यासोबत जी घडलेली असते त्या गोष्टीवर ती विचार करत बसलेली असते. लॉयसेल रिटर्न इन द इव्हिनिंग. तिचा पती संध्याकाळी घरी परत येतो. अ हॉलो पेल फिगर. खूप निस्तेज आणि निराश होऊन तो घरी येतो. हॉलो म्हणजे निराश होणे, पेल फिगर म्हणजे निस्तेज चेहऱ्याने तो आपल्या घरी येतो. ही हॅड फाउंड नथिंग. त्याला काहीच सापडत नाही. यू मस्ट राईट टू युअर फ्रेंड. आणि तो आपल्या पत्नीला म्हणतो, मथिल्डाला म्हणतो, तू तुझ्या मैत्रिणीला एक पत्र लिही. ही सेड. टेल हर यू हॅव ब्रोकन द क्लॅप्स ऑफ हर नेकलेस अँड दॅट यू आर हॅव्हिंग इट मेंटेड. तिला सांग तू जो काही नेकलेस घेतलेला होता त्याची जी काही बांधायची जी काही क्लॅप्स असते ती तू तोडलेली आहे आणि ती दुरुस्त करून तू तिचा हार परत करणार आहेस असं तिला सांग. इट विल गिव्ह अस टाइम टू लुक सम मोर. हार शोधण्यासाठी आपल्याला थोडासा तरी वेळ याच्यामुळे मिळून जाईल. शी रोट ॲज ही डिक्टेटेड. हा तिला सांगतो काय लिहायचं ते आणि ती त्या पद्धतीने ते पत्र लिहिते. ॲट द एंड ऑफ द 1 week दे हॅड लॉस्ट ऑल होप. पूर्ण आठवडाभर ते सगळं हे शोधतात परंतु त्यांच्या सगळ्या ज्या काही होप असतात, आशा असतात, अपेक्षा असतात त्या सगळ्या हवेत विरून जातात. त्यांना काही तो जो काही हार असतो तो काही भेटत नाही. मग समोर काय होतं. अँड लॉयसेल हू सडनली लुक्ड एजेड डिक्लेअर्ड वी मस्ट कन्सिडर हाऊ टू रिप्लेस द ज्वेल. आपण विचार केला पाहिजे आता की तो जो काही लॉयसेल असतो मथिल्डाचा पती आता त्या सगळ्या चिंतेमुळे आता म्हातारा दिसायला लागलेला असतो आणि मग तो तिला म्हणतो, सुचवतो, वी मस्ट कन्सिडर हाऊ टू रिप्लेस द ज्वेल. हा जो काही हार तू घेतला होता हा तिला परत कसा करायचा याबद्दल आता आपण विचार करायला हवा. अँड सो आणि म्हणून दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर. ते एका ज्वेलरकडून दुसऱ्या ज्वेलरकडे जातात. लुकिंग फॉर अ नेकलेस लाईक द अदर वन, कन्सल्टिंग देअर मेमरीज बोथ सिक विथ ग्रीफ अँड अँग्विश. आणि ते काय करतात, एका सोनाराकडून दुसऱ्या ज्वेलरकडे, एका सोनाराकडून दुसऱ्या सोनाराकडे फिरत राहतात. लुकिंग फॉर अ नेकलेस लाईक द अदर वन. त्या नेकलेससारखाच हार त्यांना भेटतो का सोनाराकडे ते त्याची विचारपूस करत राहतात. कन्सल्टिंग देअर मेमरीज. तो हार काही त्यांच्यासमोर नसतो परंतु त्यांच्या आठवणींमध्ये जो काही त्यांनी बघितलेला असतो तो तसं त्यांना सोनाराला सांगतात आणि म्हणतात की वा असा हार आहे का तुमच्याजवळ. आणि या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये बोथ सिक विथ ग्रीफ अँड अँग्विश. दोघेसुद्धा आता आजारी पडल्यासारखे वाटतात दुःखाने आणि चिंतेने. In a shop at the Palace Royal, they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. आणि एका शॉपमध्ये पॅलेस रॉयल नावाचं एक जे काही त्या ठिकाणी शॉप आहे, एक दुकान आहे, त्या ठिकाणी दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स विच सीम्स टू बी एक्झॅक्टली वॉट दे वेर लुकिंग फॉर. त्याच्यासारखा हार त्यांना त्या दुकानामध्ये दिसतो. इट वॉज वर्थ 40,000 francs आणि त्याची किंमत असते 40,000 franc. दे कुड हॅव इट फॉर 36,000 आणि बार्गनिंग करून वगैरे जे काही आहे ते त्यांना तो कितीला भेटणार होता, 36,000 francsमध्ये तो त्यांना भेटू शकत होता. आता
खरा पेच प्रसंग त्यांच्यासमोर निर्माण झालेला आहे. 40,000ची मिळकत, पहिलेच परिस्थिती गरीब, आणि त्यामध्ये आता त्या हाराची किंमत ते कशी चुकवतील हा एक मोठा प्रसंग त्यांच्यासमोर निर्माण झालेला असतो, पेच प्रसंग. सो दे बेग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days. म्हणून ते ज्वेलरकडे मागणी करतात की पुढच्या 3 दिवसामध्ये तुम्ही तो काही विकू नका, आम्ही येऊन मग तो घेऊन जाऊ. अँड दे मेड अन अरेंजमेंट, आणि मग ते पैशांची जुळवाजुळव करतात. अरेंजमेंट म्हणजे जुळवाजुळव करणे. दॅट ही वूड टेक इट बॅक फॉर 34,000 francs इफ द अदर नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवारी. आणि 34,000 फ्रँक्समध्ये जर त्यांचा जो काही ओरिजिनल हार जर त्यांना भेटला फेब्रुवारीपर्यंत, तर हा जो हार आहे त्या सोनाराकडून घेतलेला, हा सोनार 34,000मध्ये त्यांच्याकडून परत विकत घेऊन घेईल. या बोलणीवर त्या हाराचा सौदा ते करतात. लॉयसेल हॅड 18,000 francs. लॉयसेलजवळ, मथिल्डाचे जो पती आहे त्याच्याजवळ 18,000 फ्रँक्स असतात. विच हिज फादर हॅड लेफ्ट हिम, जे त्याच्या वडिलांनी त्याच्यासाठी सोडून गेलेले होते. ही वुड बॉरो द रेस्ट, बाकीचे तो उसने घेणार होता. अँड ही डीड बॉरो, आणि तो उसने घेतो सुद्धा. ही गेव नोट्स, मेड रुइनस अग्रीमेंट्स, आणि जे काही रुइनस अग्रीमेंट्स म्हणजे नुकसानदायक, जे काही नुकसानकारक त्याच्यासाठी असतात असे सौदे, अग्रीमेंट्स तो त्या इतरांसोबत करतो. डील्ट विथ एव्हरी टाईप ऑफ मनी लेंडर, आणि प्रत्येक सावकारासोबत, पैसे देणारा जो कोणी असतो त्याच्याजवळ जाऊन तो मागणी करतो, विनवणी करतो, आणि स्वतःला नुकसान होईल अशा पद्धतीचे सौदे त्यांच्यासोबत तो करतो पैशांसाठी. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, आणि मग सगळे पैसे जमा झाल्यानंतर तो नवीन नेकलेस तो घेतो. अँड लेट डाऊन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 francs, आणि त्या ज्वेलरच्या समोर, टेबलासमोर तो 36,000 francs ठेवतो आणि हार घेऊन घेतो. When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forestier said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." आणि ज्या वेळेला मॅडम लॉयसेलकडे ती हार घेऊन जाते मथिल्ड, त्यावेळेला जी मॅडम फॉरेस्टियर असते ती कोडली, अतिशय साधेपणाने म्हणते, यू शुड हॅव रिटर्न इट सूनर. तू जरा लवकर हार दिला असता तर बरं झालं असतं. आय माइट हॅव नीडेड इट, मला त्याची गरज भासू शकली असती. फ्रॉम देन ऑन मॅडम लॉयसेल न्यू द हॉरिबल लाईफ ऑफ द व्हेरी पुअर, बट शी प्लेड हर पार्ट heroically. The dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their maid. They changed their lodgings. They rented a garret under the roof. आता काय होतं ते बघा. फ्रॉम देन ऑन, आणि तेव्हापासून मॅडम लॉयसेल न्यू द हॉरिबल लाईफ ऑफ द व्हेरी पुअर. हॉरिबल लाईफ म्हणजे अतिशय भयानक असं जे काही जीवन असतं त्या लोकांचं, गरीब लोकांचं, हे तिला कळायला लागतं. ऑफ द व्हेरी पुअर, जे गरीब लोक असतात त्यांचं. आत्तापर्यंत तिला ती चटके बसलेले नव्हते, परंतु आता गरीब लोकांचं जीवन कसं असतं हे तिला कळायला लागतं. बट शी प्लेड हर पार्ट हिरोइकली, परंतु तिचा जो काही पार्ट असतो, जो काही भाग असतो, जे काही योगदान असतं तिचं, ते ती खूप धीरोदात्तपणे ती आपला जो काही काम असते ती करते. द ड्रेडफुल डेप्ट मस्ट बी पेड, कारण काय, हे जे काही भयानक कर्ज आहे हे तिला चुकवायचं आहे, द्यायचं आहे, फेडायचं आहे. शी वुड पे इट, आणि ती कोणत्याही मार्गाने ते चुकवणारच होती, ते फेडणारच होती. दे डिसमिस देअर मेड, हे करण्यासाठी त्यांना भरपूर आपल्या जीवनामध्ये बदल करावे लागले. त्यासाठी सगळ्यात आधी त्यांनी आपली जी मोलकरीण होती, मेड म्हणजे मोलकरीण, ती बंद केली. दे चेंज देअर लॉजिंग्स, त्यांनी आपलं राहण्याचं ठिकाण बदललं. दे रेंटेड अ गॅरेट अंडर द रूफ, आणि एक छोटीशी खोली भाड्याने घेतली. शी केम टू नो द ड्रजरी ऑफ हाऊसवर्क, आणि घरकामाची जे काही किळसवानं कंटाळवानं काम असतं, ड्रजरी म्हणजे कंटाळवाने काम, कठीण काम, हे घरकाम काय असतं हे तिला कळायला लागलं. द ओडियस लेबर्स ऑफ द किचन, आणि किचनमधलं जे काही काम असतं, मेहनतीचं काम, लेबर्स म्हणजे मेहनतीचं काम, आणि ओडियस म्हणजे दुर्गंधयुक्त जे काही कामं असतात ते तिला कळायला लागले. शी वॉश्ड द डिशेस, ती स्वतःचे भांडे स्वतः करायला लागली, धुवायला लागली. द डर्टी लिनेन, कपडे स्वतःचे जे काही असते, लिनेन म्हणजे कपडे, घाणेरडे कपडे धुवायला लागली. शी कॅरीड द गार्बेज डाऊन टू द स्ट्रीट एव्हरी मॉर्निंग, आणि जो काही कचरा असतो, गार्बेज म्हणजे कचरा, हा सुद्धा ती दररोज त्या कचऱ्याच्या डब्यामध्ये समोर जाऊन स्ट्रीटवर, रस्त्याच्या पलीकडे जाऊन टाकत असे, फेकत असे. अँड कॅरीड अप द वॉटर, आणि तिथून नंतर पाणी सुद्धा घेऊन येत असे. स्टॉपिंग ॲट ईच लँडिंग टू कॅच हर ब्रेथ अँड ड्रेस लाईक अ कॉमनर,
आणि मध्ये मध्ये तिला दम लागत असे पाणी घेऊन येत असताना पिण्यासाठी, तर ती मध्ये मध्ये थांबायची टू कॅच हर ब्रेथ, म्हणजे श्वास थोडासा बसल्यानंतर थांबल्यानंतर थोडासा श्वास घ्यायची आणि मग नंतर दम घ्यायची आणि नंतर मग ती समोर जायची आणि घरी पाणी घेऊन यायची. अँड ड्रेस्ड लाईक अ कॉमनर, आणि एका साध्या व्यक्तीसारखे कपडे ती घालत असे. म्हणजे आधीचं जे काही चांगलं सुरू होतं ते सगळं बंद होऊन जातं तिचं आता, आणि तिला गरिबीचे झटके सहन करावे लागत असतात, सोसावे लागत असतात. शी हॅड टू बार्गेन ॲट मार्केट्स. अजून काय करावं लागलं तिला, तर शी हॅड टू बार्गेन ॲट मार्केट्स. बाजारामध्ये ज्यावेळेला ती जात असे तर लोकांसोबत ती बार्गेन करत असे. म्हणजे पैसे भाव कमी जास्त करणे, भावताव करायला लागली होती. कॉरल अँड फेस इन्सल्ट्स ओव्हर एव्हरी मिझरेबल सौ. आणि कॉरल म्हणजे भांडणं करावं लागत असे एक एक कवडीसाठी, एकेका दमडीसाठी, एकेका रुपयासाठी. सौ हे फ्रेंचचं एक छोटंसं नाणं, कमी किमतीचं, आपण ज्याला 1 रुपया म्हणूयात आपल्या भाषेमध्ये सध्याच्या. मिझरेबल सो, छोट्याशा एका रुपयासाठी सुद्धा तिला भांडणं करावं लागत असे, अशी तिची अवस्था झाली होती. ईच मंथ दे हॅड टू पे सम लोन्स, रिन्यू अदर्स, गेट मोर टाइम. आणि दर महिन्याला अशीच बचत करून त्यांना आपलं जो काही लोन अमाऊंट होती, जे काही कर्ज होतं ते फेडावं लागत असे आणि नवीन रक्कम त्यांना घ्यावी लागत असे. याच्यामुळे त्यांना वेळ सुद्धा भेटत असे. पुढची जी काही रक्कम असेल ती फेडण्यासाठी त्यांना वेळ भेटत असे. हर हजबंड वर्क एक्स्ट्रा. जो तिचा पती होता मथिल्डचा, तो सुद्धा एक्स्ट्रा काम करायला लागला होता. एव्हरी इव्हिनिंग, दर संध्याकाळी, डुईंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समन. जे काही व्यापारी लोक होते त्या व्यापारी लोकांचं अकाउंटचं काम, हिशोब तपासणीचं काम तो करायला लागलेला होता. आणि याचा परिणाम काय झाला, डुईंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समन अँड ऑफन, आणि नेहमी लेट इन टू द नाईट ही सॅट कॉपिंग अ मॅन्युस्क्रिप्ट ॲट 5 सोज अ पेज. आणि लोकांचे हस्तलिखिते जे काही असतील, मॅन्युस्क्रिप्ट म्हणजे हस्तलिखित, कोणतंही काम जे असेल ते त्यावेळेला प्रिंटिंग वगैरेचा एवढा प्रघात नव्हता, तर प्रिंट नसून एखादं मॅन्युस्क्रिप्ट हस्तलिखित असेल तर तो स्वतः लिहून देत असे लोकांचा. आणि ते किती रुपयामध्ये करत असे, तो 5 सोज, एका पेजचे 5 सोज तो घेत असे. असं रात्री लेट नाईट तो काम करत असे, म्हणजे एक्स्ट्रा काम ते सुद्धा त्याला वाढलं होतं. अँड हिज लाईफ लास्टेड 10 years, अँड धिस लाईफ लास्टेड 10 years. हे सगळं किती वर्ष चाललं, 10 वर्ष. ॲट द एंड ऑफ 10 years दे हॅड पेड ऑफ एव्हरीथिंग. आणि 10 वर्षानंतर त्यांचं जे काही कर्ज होतं, जे हारासाठी त्यांनी घेतलेलं होतं, ते सगळं कर्ज ते देऊन टाकतात. इवन द इंटरेस्ट, आणि व्याज सुद्धा ते त्या सव्याज ते सगळं परत करतात, त्याचे जे काही पैसे असतात ते. मॅडम लॉयसेल लुक्ड ओल्ड नाव. मॅडम लॉयसेल म्हणजे मथिल्ड जी आहे ती आता म्हातारी दिसायला लागलेली होती. ऑफन शी ब्रुडेड ओव्हर द पास्ट. ती त्या आपल्या भूतकाळावरती नेहमी चिंतन करत असे. ब्रुडेड म्हणजे विचार करून बघत असे, सिंहावलोकन करत असे. व्हॉट वुड हॅव हॅपन्ड इफ शी हॅड नॉट लॉस्ट दॅट नेकलेस. काय झालं असतं, काय घडलं असतं जर तो नेकलेस ती हरवली नसती आणि तो जसाचा तसा तिच्या मैत्रिणीला देऊन टाकला असता, तर माझं जीवन आता कसं असतं याबद्दल ती विचार करत असते. हाऊ स्ट्रेंज लाईफ इज. जीवन किती विचित्र आहे. हाऊ फिकल, आणि किती क्षुल्लक आहे बघा. हाऊ लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू बी रुइंड ऑर सेव्ड. आणि किती छोटी गोष्ट असते एखाद्याला रुईन म्हणजे संपवण्यासाठी किंवा वाचवण्यासाठी, किती छोट्या गोष्टीची गरज असते ते बघा. एक साधासा हार तिच्या जीवनाला इतकी मोठी कलाटणी देऊन गेलेला आहे आणि तिच्या जीवनामध्ये एवढे बदल घडवून आणतो फक्त त्या एका हारामुळे. तर त्याबद्दल ती विचार करत बसलेली असते. वन संडे, एके रविवारी काय होतं, ॲज शी वॉज वॉकिंग इन द शाम एलिसीज. याचा उच्चार आता चॅम्स एलिसीस असं नसून शाम एलिझी असा उच्चार आहे. शॅम एलिझी हे एक पॅरिसमधलं खूप असं भव्य दिव्य एक मोठा मार्ग आहे, रस्ता आहे, ज्याच्यावरती भरपूर दुकानं वगैरे आहेत. प्रसिद्ध असा आयफेल टॉवर वगैरेच्या आसपासमध्ये हा शाम एलिझी नावाचा हा रस्ता आहे. शॉपिंग वगैरेसाठी भरपूर लोक जातात. खूप फेमस आहे, पॅरिसमध्ये असलेलं. तर त्या ठिकाणी ही फिरायला गेलेली असते. सडनली शी सॉ मॅडम फॉरेस्टियर. त्याच ठिकाणी तिला तिची जी जुनी मैत्रीण होती, जेनी फॉरेस्टियर, श्रीमंत मैत्रीण, ती त्या ठिकाणी तिला दिसते. स्टील यंग, ती आताही तितकीच यंग वाटते, तरुण आहे. स्टील ब्युटिफुल, तितकीच सुंदर आहे. स्टील चार्मिंग, आणि तितकीच आकर्षक दिसते. मॅडम लॉयसेल फेल्ट इमोशनल. मथिल्ड जी असते, मॅडम लॉयसेल जी असते, मथिल्ड ही आता भावनिक होऊन जाते. शुड शी स्पीक टू हर. तिच्यासोबत तिने बोललं पाहिजे का? येस ऑफकोर्स, का नाही, बोललं पाहिजे. अँड नाव दॅट शी हॅड पेड शी वुड टेल हर ऑल. वाय नॉट.
आणि आता तर तिने सगळं कर्ज देऊन टाकलेलं आहे. आता तिच्या डोक्यावर कोणतंच कर्ज नाही. शी वुड टेल हर ऑल. आणि तिने आता हे सगळं तिला सांगितलं पाहिजे की मी कोणत्या परिस्थितीतून गेली. शी वेंट अप टू हर. मथिल्ड तिच्या जवळ जाते मॅडम फॉरेस्टियरकडे. गुड मॉर्निंग जेनी. आणि तिला म्हणते, जेनी गुड मॉर्निंग. द अदर, astonished to be addressed so familiarly by this common woman, did not recognize her. परंतु जेनी आश्चर्यचकित होते की मला एक अशी ही कॉमन दिसणारी साधी सोपी जी काही स्त्री आहे ही मला हाक का मारते, म्हणून ती शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर. ती तिला ओळखत नाही. कारण आता मथिल्ड ही पूर्णपणे चेंज झालेली असते. ती थोडीशी म्हातारी सुद्धा दिसायला लागलेली असते त्या चिंतेमुळे. शी स्टॅमर्ड. ती थोडी अडखळत बोलते, बट मॅडम आय डोंट नो. मॅडम फॉरेस्टियर मथिल्डाला म्हणते की मी तुला ओळखलं नाही. आय डोंट नो. यू मस्ट हॅव मेड अ मिस्टेक. तुम्हाला काहीतरी भास झालेला आहे किंवा तुम्ही काहीतरी चूक करत आहात. तुम्ही ज्याला शोधताय ती मी नाही आहे. नो, आय एम मथिल्ड लॉयसेल. मथिल्ड म्हणते, नाही मी काही चूक केलेली नाही आहे. मी मथिल्ड लॉयसेल आहे. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राय. ती एकदम आश्चर्यचकित होते आणि ओरडायला लागते, ओ माय पुअर मथिल्ड. अरे बापरे, माझी मैत्रीण मथिल्ड ही. हाऊ यू हॅव चेंज. किती बदलली तू. तिला बघून तिला आश्चर्याचा धक्का बसलेला असतो, कारण ती भरपूर आता चेंज झालेली आहे. त्या जीवनामध्ये झालेले जे काही बदल आहेत ते आपण बघितलेलेच आहेत. येस, आय हॅव हॅड सम हार्ड टाइम्स सिन्स आय लास्ट सॉ यू. हो, माझ्या जीवनामध्ये खूप असे उतार चढाव आले. जेव्हा मी तुला सगळ्यात शेवटी भेटली होती तेव्हापासून माझं जीवन पूर्णपणे बदलून गेलं. अँड मेनी मिजरीज. आणि मला भरपूर दुःख सहन करावे लागले. अँड ऑल बिकॉज ऑफ यू. आणि हे सगळं कशामुळे घडलं, तुझ्यामुळे. मी? हाऊ कॅन दॅट बी. माझ्यामुळे? ते कसं शक्य आहे. मॅडम फॉरेस्टियर म्हणते, यू रिमेंबर दॅट डायमंड नेकलेस दॅट यू लेंट मी टू विअर टू द मिनिस्ट्री पार्टी. तो डायमंड नेकलेस, जो हिऱ्यांचा हार होता, तो तुला आठवतो का, जो मिनिस्टरच्या पार्टीमध्ये तू मला घालायला दिला होता. येस, वेल, हो बिलकुल मला आठवतं. वेल, आय लॉस्ट इट. तुला सांगायचं राहून गेलं. आय लॉस्ट इट. तो मी हरवला आहे. व्हॉट डू यू मीन. यू ब्रॉट इट बॅक. काय म्हणतेस. तो तर तू मला परत आणून दिला होतास ना. आय ब्रॉट यू बॅक अनदर एक्झॅक्टली लाईक इट. मी तुला तो हार नव्हता आणून दिला, तर त्याच्याच सारखा दिसणारा दुसरा हार आणून दिला होता. अँड इट हॅज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. आणि त्या हाराची किंमत मोजण्यासाठी आम्हाला 10 वर्ष लागले. इट वॉजंट इझी फॉर अस. हे आमच्यासाठी सोपं नव्हतं ग. वी हॅड व्हेरी लिटिल. आमच्याजवळ खूप कमी पैसे होते. बट ॲट लास्ट इट इज ओव्हर. परंतु आता आम्ही हे सगळं चुकवलेलं आहे. सगळे पैसे जितके काही लागत होते त्या हिऱ्यांच्या हारासाठी ते आम्ही परत केलेले आहेत. अँड आय एम व्हेरी ग्लॅड. आणि मी आता खूप आनंदी आहे. मॅडम फॉरेस्टियर वॉज स्टंड. मॅडम फॉरेस्टियर खूप आश्चर्यचकित होते. स्टंड म्हणजे आश्चर्यचकित होणे. यू से दॅट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. तू असं म्हणत आहेस का की माझा हार परत देण्यासाठी तू डायमंड नेकलेस विकत घेतला आणि माझा हार परत दिला, जो काही तू घेतला होता माझ्याकडून तो. यस, यू डिडंट नोटीस देम. तू बघितलं नाहीस का. तू थोडंसं लक्ष देऊन बघितलं असतं तुला कळलं असतं. दे वेअर व्हेरी सिमिलर. ते दोन्ही हार खूप सारखे दिसायला खूप सारखे होते. अँड शी स्माइल्ड विथ प्राऊड अँड इनोसंट प्लेजर. आणि ती गर्वाने आणि साधेपणाच्या आनंदाने ती हसत ती म्हणते की ते दोन्ही हार जे होते ते खूप सारखे दिसत होते. मॅडम फॉरेस्टियर डीपली मूड. मॅडम फॉरेस्टियर जी असते, जेनी फॉरेस्टियर तिची मैत्रीण मथिल्डीची, ती खूप भावनिक होते. तिला खूप वाईट वाटतं. टूक बोथ हर हँड्स. आणि मथिल्डाचे दोन्ही हात आपल्या हातात घेते आणि म्हणते, ओ माय पुअर मथिल्ड. अगं माझे गरीब मैत्रिणी मथिल्ड, माइन वॉज अन इमिटेशन. माझा हार हा नकली होता. इमिटेशन म्हणजे नकली. तो काही खरोखरचा हिऱ्यांचा हार नव्हता. इट वॉज वर्थ 500 फ्रँक्स ॲट मोस्ट. त्याची किंमत जास्तीत जास्त 500 फ्रँक्स, 500 जे काही फ्रँक्स असतील तितकी असेल. यापेक्षा जास्त त्याची किंमत नव्हती. अडॉप्टेड फ्रॉम द नेकलेस बाय गायदी मॉपसन. गायदी मॉपसन यांनी लिहिलेली ही शॉर्ट्स होती. मित्रांनो, अशा पद्धतीने ही कथा नेकलेस नावाची इथे संपते. तुम्ही बघितलेलंच असेल कशा पद्धतीने
आपल्या सौंदर्याचा गर्भ मथिल्डाला झाला होता अँड बिकॉज ऑफ दॅट प्राईड अँड बिकॉज ऑफ दॅट थिंग्स ओनली हर लाईफ चेंज्ड अ लॉट. तिचं पूर्ण जीवन संपून जातं. 10 वर्ष आपल्या जीवनाचे अमूल्य तरुणपणाचे तारुण्याचे ती कशी गमवून बसते हे एक आयरनीमधून एका विरोधाभासामधून गादी मोपसंत या शॉर्ट स्टोरी रायटरने आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणून जीवनामध्ये आपल्याजवळ जे आहे त्यामध्ये खुश असलं तर असे प्रसंग ओढवत नाही. आपले संत सुद्धा म्हणतात, ठेविले अनंत तैसेची राहावे, चित्त असू द्यावे समाधानी. आपलं चित्त आपल्याजवळ जे आहे त्याच्यामध्ये आपण समाधान मानलं तर आपल्याला त्रास होणार नाही भविष्यामधला. या ठिकाणी ही शिकवण आपल्याला भेटते. तर तुम्हाला धडा आवडला असेल, पूर्ण समजला असेल तर चॅनलला इंग्लिश फ्लुएंट चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि येणाऱ्या नवीन व्हिडिओजचे नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका. आपण आज इथे थांबूयात. तुम्हाला काहीही समस्या असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की टाका. आज आपण इथे थांबूया. धन्यवाद.